어, 지금 우리가 그 윈터 남은 부분 이제 오늘이 지금 여기 토요일이거든. 근데 내일 다 하려고 봤더니 양이 좀 많은 것 같아서 저번 시간에 다 끝내지 못했던 부분을 오늘 영상으로 대체를 좀 하고 내일 이제 남은 부분을 다 같이 이제 한꺼번에 할까 생각 중이에요. 게다가 이제 내일 거 준비하는 과정에서 안 들어가는 부분까지 쌤이 더 준비를 해가지고 그걸 또 다시 지우고 뭐 하느라고 시간이 좀 걸렸어. 자, 여기서부터인지 좀 정확하진 않지만 여기서부터 그냥 할게. At first, 처음에는 he had been incensed. 그는 분노해 왔다. 분노했다. 이건 분노가 아니란 뜻이에요. He said. 그는 말했다. When the supermarket, where? 자, where? 그곳에서, 슈퍼마켓. 근데 어떤 슈퍼마켓? Where he buys his lunch. 그가 그의 점심을 구매하는 슈퍼마켓이 took away some of the people working on checkouts. 이 계산대에서 일을 하는 사람들 몇몇을 없애버렸을 때. And replaced them. 그리고 그 사람들을 뭘로 대체했을 때. 자, replace A with B죠. with 여기 위드가 될 줄이. self-service checkout units. 셀프 서비스 계산기로 대체했을 때, 다이소 같은 데 있는 거야. So he'd made a point of. 그는 원칙으로 삼았다. 뭐 하는 것을. Always choosing to pay a human being. 항상 인간에게 지불하는 것을 선택하는 것을 원칙으로 삼았다. But the Q는 이제 줄이에요, 줄. For seeing a real person, 진짜 사람을 보기 위한 줄은 was always long, 항상 길었다. Because only one person was ever on those human tears. 이제는 now까지 봐야겠죠. 이제는 그 인간이 있는 계산대들 위에는 단지 한 사람만이 있었기 때문에. The checkout machines, 그 자율 계산대들은 were almost always free. 거의 항상 비어 있었다. Because there were more of them. 더 많은 그 계산대들이 있었고요. 여기서 them은 machines야. And therefore, 그러므로 the queue for them, 기계들을 위한 줄은 moved so much faster. 훨씬 더 빠르게 움직였고. And so 그리하여 he'd begun to go to the machines. 그는 기계로 가기 시작했다. When he bought his lunch. 그가 점심을 샀을 때. And now, 이제는 he always went straight to the machines. 이제는 곧장 그 기계 계산대로 간다. And in a strange way, 그리고 이상하긴 하겠지만, it was a relief too. 안도감이 들었다. Because, 왜냐하면 having a talk with someone, 누군가가 대화를 한다는 것, even the smallest, 가장 작은 대화, 아주 사소한 대화, most casual talks, 가장 가벼운 대화라 할지라도, 누군가와 이야기한다는 것은 was sometimes quite hard. 때로는 매우 힘들었기 때문이었다. Because 왜냐하면 you always felt they judged you. 너는 항상 느꼈기 때문에 그 사람들이 여기서 이제 they는 네가 대화하는 사람들이 너를 판단을 하거나 or you always felt shy. 항상 부끄러움을 느끼거나 or that you were saying a stupid or wrong thing. 너가 뭔가 이제 바보 같은 얘기, 그런 잘못된 얘기를 할 것이기 때문에 그래서 너는 이제 기계하고 차라리 아무 말도 안 하는 게 더 안도감이 들었다는 거죠, 이 사람은. The pitfall은 이제 난관, 함정인데요, 원래는 이제 인간 관계의 함정이죠. 이제라고 이제 소피아가 말했다. 인간관계 함정이라는 게 뭐 항상 사람들하고 얘기를 해야 되면 좀 불편함을 느낀다는 거. The individual personal advisor, 이 개인 상담사는 looked at her instead of his screen. 모니터를 보는 대신에 그녀를 바라보았다. She saw him see her. 그리고 그녀는 그녀를 보는 것을 보았다. 그럼 여기서 saw가 지각으로 들어가서 목적격 보엇이 동사 원형으로 들어갔죠. She was some old woman. 그녀는 어, 어떤 나이 든 여자였다. He didn't know anything about or care about. 그가 아무것도 알지 못했던 또는 아무것도 신경 쓰지 않았던 그러한 나이 든 여자였을 뿐이다. He glanced back at his screen. 그는 다시 그의 모니터를 보았다. She knew. 그녀는 알고 있었다. He was looking at her account figures. 그는 그녀의 계좌의 수치를 보고 있었다는 것을 알아차렸다. 그러니까 알고 있었다. Last year's 지난해의 figure 수치는 weren't on there. 그곳에 있지 않았다. They meant nothing. 그것은 아무 의미가 없었다. Nor the figure from the year before. 그 해 전해니까
이 작년보다 더 하나 더 작년이니까 재작년이 되겠죠. 재작년으로부터의 수치도 사실은 의미가 없었다. Or the one before that, and so on. 그리고 재재재작년, 그러니까 재재작년, 재작년보다 한 해 전도 마찬가지였다. 앤 기타 등등. 계속 그 전전전 수치들은 중요하지 않았다. Where are the bank account figures of yesteryear? 왕년에 그 은행 계좌 수치는 어디로 갔을까? 왕년엔 내가 잘 나갔는데 왜 돈이 없을까? It's a fact, 소피아 said. 소피아는 말했다. 사실입니다. The slightest human exchange, 아주 가벼운 인간의 교환도, 그러니까 인간끼리의 교류도 is complex in the extreme. 극도로 복잡할 수 있습니다. Now, if I may, 그렇다면 제가 그래도 된다면, I came in today. 오늘 저는 왔어요. Specifically, 특별히 뭐 하려고? To withdraw a sum of cash. 현금을 조금, sum of cash, 약간의 그 현금을 인출하기 위해서 왔습니다. withdraw는 인출하다라는 뜻이에요. Yes, my colleagues at the front desk. 네, 프론트 데스크에서 있는 내 동료들이 will help you with today's cash withdrawal, Mrs. Cleaves. 오늘의 그 현금 인출을 도와드릴 거예요. 라고 그가 말했다. Then he looked at the screen and said, 그리고 나서 모니터를 보고 말했다. Oh no, 아니네. No, I'm afraid they won't be able to. 죄송하지만 그들이 도와줄 수가 없을 것 같아요. Why? 왜 그러시죠? 하고 소피아가 말했다. I'm afraid we are now closed, he said. 이제 은행 영업 시간이 끝났습니다. 라고 그는 말했다. 그러니까 쓰잘데기 얘기만 하다가 결국에는 돈도 못 찾고 은행 영업 시간도 끝난 거야. Sophia looked at the clock on the wall behind him. 그의 뒤에 있는 벽에 있는 시계를 보았다. 23 seconds past noon. 12시 23초였다. 12시가 지난 지 23초가 지났다. But you will still be able to provide me with. 하지만 너는 여전히 나에게 제공할 수 있다. 무엇을? The amount I came in, especially to take out today. 오늘 제가 특별히 빼려고 이곳에 와서 빼려고 했던 그 돈을 나에게 제공을 해주실 수는 있잖아요. 라고 소피아는 말했다. I'm afraid our safe's locked. 죄송하지만 우리의 금고에, 여기 safe는 금고야. 금고의 자물쇠는 automatically 자동으로 at close of day. 오늘 하루 일과가 끝나면서 닫힙니다. The individual personal advisor said. 개인 상담사가 말했다. I'd like you to check my client status. 나는 당신이 I would like to인데요. 이건 want랑 똑같아. 그래서 나는 당신이 내 고객 상태를 체크를 해주셨으면 좋겠어요. If you would 하실 수 있다면요. 라고 소피아가 말했다. We can check. 확인해 드릴 수 있어요. He said. 그는 말했다. But it's unlikely. 하지만 그럴 것 같지 않습니다. We'll be able to do anything. 우리가 뭔가를 할 수 있을 것 같지가 않습니다. So what you're saying is, 그러면 당신이 말하는 것은 I can withdraw the money I wish to withdraw. 내가 인출하기를 원하는 돈을 인출할 수가 없다는 뜻인가요? Out of 뭐뭐로부터 from이랑 똑같죠? My own account today, she said. 내 계좌로부터 내가 오늘 인출하기로 한 돈을 인출할 수가 없다는 뜻인가요? 라고 소피아가 말했다. Of course, 물론, you will still be able to take out the amount you want. 네가 원하는 그 양을 뺄 수가 있습니다. To take out, 꺼낼 수가 있습니다. Up to your limit, 리밋까지. 그러니까 하루에 인출할 수 있는 한계까지. From the cash machine at the front of the bank. 은행 앞에 있는 현금 지급기로부터 돈을 인출해 갈 수는 있으시죠? 라고 그는 말했다. He stood up. 그는 일어섰다. He didn't do any status checking. 그는 그 고객 등급 조회는 전혀 하지 않았다. He opened the door. 그는 문을 열었다. Because there allotted time in this particular room. 이 특정한 방에서의 그에게 할당되어진 시간. And on this particular appointment. 그리고 이 특정한 약속에 관해 그에게 할당되어진 시간이 was over. 끝났기 때문이었다. 그래서 이제 사람을 보러 왔지만 거의 기계처럼 시간이 딱 되니까 완전히 싹 종료해버리는 그런 아이러니한 모습을 보이고 있죠. Is there any chance I might discuss this with your branch manager? 당신의 브랜치 매니저, 그러니까 지점 매니저하고 이 문제에 대해서 이야기할 수 있는 기회가 있을까요? 라고 소피아가 말했다. I am the branch manager. 제가 지점 매니저예요. 라고 Mrs. Cleaves라고 the individual personal advisor said. 개인 상담사가 말했다.
They wished each other Merry Christmas. 그들은 서로에게 메리 크리스마스라고 축복했다. 그러니까 메리 크리스마스라고 얘기했다. Sophia left the bank. 소피아는 은행을 떠났다. She heard him lock the main doors behind her. 그녀가 떠나고 나서 그녀 뒤에서 정문을 잠그는 소리를 들었다. heard 지각동사, 목적격 보호로 lock, 동사 원형 들어갔어요. Outside the bank, 은행 밖에서 she went to the cash machine. 그녀는 그 현금 지급기로 갔다. The machine had a message on its screen. 그 기계는 모니터에 메시지를 붙이고 있었다. 모니터에 메시지가 붙어 있었는데 saying 뭐뭐라고 말하는 it was temporarily out of order. 그것이 일시적으로 고장났다라고 말하는. Then Sophia got caught in the traffic jam. 그리고 나서 그 소피아는 트래픽 잼에 붙잡혔다. 그러니까 갇혔다. congealing in은 밀려드는 이런 뜻이에요. 어디서 밀려드는? all directions. 모든 방향에서 밀려드는 교통체증에 갇혀버렸다. She got caught next to the patch of grass. 그녀는 이제 풀밭 한가운데 아주 작은 풀밭 옆에서 작은 풀밭 옆에서 이제 트래픽잼에 갇혀버렸다. 근데 그 작은 풀밭은 in the center of town, 마을의 가운데에 있는. 왜 이제 이거는 이런 거야. 이제 도로가 이렇게 있을 때 왜 좀 이렇게 차선이 많은 도로 같은 경우 보면은 뭐 이렇게 보시면 돼요. 이제 도로가 이렇게 있을 때 가운데 같은데 이렇게 조성을 이렇게 잔디처럼 이렇게 조성을 해놓은 그런 공간이 있어. 가운데 이제 파란색이 잔디 같은 거야. 그리고 여기가 이제 여기 차도야, 차도. 그래서 차들이 여기 막 이렇게 다니고 이렇게 주로 이렇게 아주 넓은 그런 도로에서 이런 공간이 있을 수 있어요. 가운데 여기에 딱 멈추고 교통체증에 딱 갇혀버리고 만 거야. You could hardly call it a park. 너는 거의 뭐뭐한다? 그것을 공원이라고 부를 수는 없었다. Where that tree all the years ago. 그 나무는 몇 년 전에 used to have the white wooden bench around its trunk. 그 나무 줄기, 그 줄기가 아니라 그 뭐죠? 트렁크, 이 나무 몸통. 나무 몸통 주변으로는 뭐가 있었어? 흰색 나무로 된 벤치를 가지고 있곤 했다. used to 뭐뭐 하곤 했다 이런 뜻이죠. especially 특히 constructed to fit. 특히 만들어졌다. 특별히 만들어진 벤치죠. 그래서 만들어진 벤치인데 to fit the girls of the tree. 이 나무의 둘레에 맞추도록 딱 여기에 이 나무 몸통에 딱 둘레에 맞춰서 이렇게 벤치가 나무 벤치가 이렇게 동그랗게 이렇게 그림으로 표현하면 이런 거야. 그래서 나무가 이렇게 있으면 자 무슨 말인지 알겠지? 이렇게 딱 짜여진 벤치가 있었대. But now had nothing. 하지만 지금은 아무것도 없었다. 이 벤치가 없어져 버린 거야. She thought momentarily. 그녀는 잠시 동안 생각했다. About abandoning her car in the middle of the road. 길 가운데다가 그녀의 차를 버리는 것에 대해서. 그리고 and going to sit under the tree for a while. 잠시 동안 나무 아래에 앉아 있을 것에 대해서 생각을 했다. Till 언제까지? The traffic cleared. 이 교통이 해소될 때까지. She could just leave it in the middle of the road. 그녀는 단지 그 차를 길 한가운데다가 그냥 놔둘 수도 있었다. The other people in cars, 자동차에 타고 있는 다른 사람들은 could just drive around it. 그 차를 돌아서 운전을 할 수가 있었다. 이거 내 차예요. 여기서 일시 가리키는 건 다 소피아의 차야. She could just sit on the top. 그냥 터프는 나무가 있으면은 나무의 이 밑둥을 얘기해. 나무 밑둥 위에 그냥 앉아 있으면 그만이었다. She looked across at the great old tree. 그녀는 그 건너편에 있는 looked across니까요. 길 건너편을 보았는데 그 건너편에는 the great old tree. 크고 오래된 나무가 있었다. She looked at the notice about the sale of the park. 그녀는 공원의 판매에 대해서 알리는 공지글을 보았다. And the plan for 그리고 계획을 보았다. 어떤 계획? 공지인데, 여기 잘못 얘기했네요. 그 판매, 공원이 이제 곧 팔릴 거라는 그 공지사항을 보았고, 계획에 대한 공지를 보았죠. For the luxury flats office space, prime retail space. 여기서 flat은 아파트야. 그래서 고급 주상 복합 아파트, 그리고 최고급 프라임 리테일, 이게 프라임은 최고급 그 리테일 스페이스, 가게 자리.
오피스 스페이스, 이건 사무실 자리를 위한 그런 계획에 대한 공지를 보았다. 럭셔리, 고급, 프라임, 뭐 최고급. in heaven, 어, 갑자기 이제 heaven, 천국에서 이런 뜻이죠. 천국. The bells were ringing from the hardware. 어디서 그러니까 천국에서 들릴 리는 없잖아. 그래서 어디에선가 갑자기 벨소리가 울렸다. 어디로부터냐? hardware, home and garden shop. 자, 이제 철물점 그리고 가정용 그런 그 기구들 그리고 garden shop 그리고 정원 상점 across the road 길 건너편에 있는 이 상점으로부터의 벨이 울렸는데 마치 하늘에서 울린 것 같았죠. From the green, with a closing, from the green. road from the green이구나. 이 녹지로부터 이어진, 그러니까 녹지로부터, 이 녹지로부터 벨소리를 들었다. 이런 얘기예요. 그 녹지로부터 벨소리가 울려 들어왔다. 근데 그 어디서 난 벨소리냐면은 이게 좀 복잡하네. 잠시만. 그렇게 보면 안 되겠고, 여기서부터 이렇게 봐야겠네. 여기에서 벨 소리는 이 철물점으로부터 들려온 것이었고, 그리고 길은 이 녹지로부터 길 건너편에 이 녹지로부터 난 길의 건너편에 있는 철물점이야. With a closing down sale banner. 근데 뭘 가진 그 가게냐면은, 이제 폐점을 알리는 배너가 across its windows. 창문에 걸려져 있는 철물점으로부터 벨소리가 울렸다. 글로, 이거 노래예요. 글로, 이런 벨소리가 들렸다. 그 벨소리가 특이하네. 네. 문 열고 닫을 때마다 글로리아 뭐 이런 식으로 들렸나 보지? 뭐 아무튼 그런 소리가 들렸다. The thing about Christmas music, 자, 크리스마스 음악에 관한 것은 that's particularly interesting. 근데 특별히 흥미로운 크리스마스 음악에 관한 것은 she thought herself, 그녀는 속으로 생각했다. In a knowledgeable but not off-putting radio for. 그녀는 이제 thought herself, 속으로 생각했다. In a knowledgeable, 지식이 있지만 but not off-putting, 마음에 들지는, 정이 안 가지는 않는, 이런 뜻이야. 정이 안 가지는 않는 라디오 4의, 이거 라디오 무슨 방송이겠죠? 라디오 방송의 목소리로 생각을 했다. 그러니까 약간 아나운서처럼 이렇게 속으로 생각했다는 거야. As if 마치 뭐뭐인 것처럼 on a program about Christmas music, 크리스마스 음악에 관한 프로그램에 출연한 것인 것처럼 어, 그렇게 이제 생각을 했는데 is that 이렇게 나왔는데요. 이제 크리스마스 음악에 대해서 가장 흥미로운 것은 is 이렇게 연결돼. 여기가 주어고 여기가 동사. is that it's thoroughly ineffectual. 그것은 완전히 ineffectual하다. ineffectual은 이제 하이라이트하고 이거는 능력이 없는 이런 뜻이거든. 완전히 어, 크리스마스 음악이라는 것은 능력이 없다. 뭐 조금 모자라다. It just won't and doesn't work at any other time of the year. 그 크리스마스 음악이라는 것은 한 해의 그 어떠한 때에도 효과가 있지도 않고 없을 것이다. But now, 하지만 지금, at this 어, bleakest winter time, 가장 암담한 한겨울 시간 동안에는 it touches us deeply. 그 크리스마스 뮤직이 되죠. 그래서 크리스마스 뮤직은 우리를 가장 깊이 감동시킨다. Because it is insistent. 그것은 이제 일관성이 있기 때문이 insistent, 주장하고 있기 때문이다. About both loneliness and communality. 외로움과 공동체성 둘 다에 관해서 주장을 하기 때문이다. 목소리를 내기 때문이다. 크리스마스 음악이라는 것은 외로운 것도 되고, 론리 나잇 뭐 이런 식으로. 그리고 뭐 공동체성도 될 수 있다. 그래서 우리의 마음에 감동을 준다. 이 크리스마스 시즌 동안에는. She told the millions of listeners not listening. 그녀는 듣지 않고 있는 수백만 명의 청취자들에게 말했다. 상상이니까요. It gives a voice. 그것은 목소리를 준다. To spirit at its biggest.
그러니까 우리 영혼에게 가장 큰 목소리를 우리에게 준다. And encourages spirit. 그리고 우리의 영혼을 격려한다. At its smallest. 가장 작게. It's most wizened. 그리고 가장 wizened. 가장 저 wizened 뭐였지? 가장 덜 어, 가장 wizened. 이게 지금 뜻이 잠시만요. 똑같아. 그 가장 작은 가장 작게, 가장 조그맣게 우리의 그 정신을 격려한다. 뭐 하도록? To soak itself in something richer. 뭔가 더 풍요로운 것에 빠져들도록 우리의 영혼을 격려한다. It intrinsically, 그것은 내재적으로 의미한다. A revisiting, 그 revisiting, 재고, 그러니까 다시 한번 회상하는 것을 내재적으로는 의미하고 있다. 재고, revisiting, 회상이에요. It means the rhythm of the passing of time. 그것은 시간의 흐름의 리듬을 의미한다. Yes, but also and more so. 그리고 또한, 그리고 그거보다 더한 걸로는 the return of time, 그러니까 시간의 어, 다시 되돌아옴을 의미한다. In its endless and comforting cycle. 끝없고 그리고 위안을 주는 순환 속에서. To this, 어디까지? To this special point in the year. 이 해의 가장 특별한 지점까지의 다시 돌아옴을 의미한다. When, 뭐 할 때? Regardless of the dark and cold. 이 추위와 어둠에 관계없이 우리가 shore up. 우리는 어, shore up. 우리가 강화하고 and offer 제공을 하는 그 해에 우리가 강화하고 제공하는 언제 이때인데 언제 이 한 해의 가장 특별한 지점으로 돌아오는 시간을 의미한대요. 근데 어떤 거를 우리가 강화하고 제공하냐면은 환대와 선은 그리고 우리가 또 뭐 할 때? give them out. 우리가 베풀 때, 뭐를? A bit of luxury. 약간의 호사를 베푸는 그러한 한 해의 때. In a world primed against them both. 그것들에게 둘 다, 여기서 그 둘 다는 hospitality랑 환대랑 선이야. 둘 다에게 primed against 하면 적대적인 이런 뜻이에요. 적대적인 이 세상 속에서 약간의 호사를 어, 그것들을 이제 베푸는 그러한 시기니까 약간의 호사를 베푸는 그러한 특별한 때, 즉 크리스마스를 의미하는 거지. 크리스마스의 시간이 다시 돌아왔음을 알리는 것이 바로 크리스마스 노래이다. 좀 이 마음속으로 깊이 이제 생각을 해본 거야. 그래서 크리스마스 노래는 어, 특별한 것이다라고 속마음으로 생각한 거예요. 시간이 많이 없을 것 같아서 앞부분 조금 이제 영상으로 좀 대체를 해볼게요. In the bleak silent night, holy night. 어두운, 암울한 이런 뜻이야. 암울한, 어둡고 어, 어두운 고요한 밤 거룩한 밤에 above thy 너의 위로 deep 깊고 and dreamless 꿈이 없는 sleep 꿈도 안 꾸는 그러한 잠이 let nothing you dismay let nothing은 아무것도 하지 않게 하다 이런 뜻이야. 그래서 네가 낙담하지 않게 할 것이다. 아무것도 너를 낙담시키지 않게 할 것이다. 그래서 die라는 것은 your 이란 뜻이에요. 그러니까 아주 깊은 잠이 어, 너의 깊은 잠이 let nothing you dismay. 너를 암울하게 하지 않을 것이다. She sighed. 그녀는 한숨 쉬었다. Sat back into her seat. 그녀의 좌석으로 깊이 앉으며. She knew them all. 그녀는 그것들을 다 알고 있었다. 여기서 그것들은 모든 크리스마스 노래들이에요. 그래서 캐롤송 같은 것들, 그런 거를 다 알고 있었다. 캐롤 덕후야. didn't just know them. 그냥 단지 크리스마스 노래를 아는 게 아니라 이 크리스마스 노래들을 word for word. know of는 매우 잘 알다 이런 표현이야. 그래서 그 단어 하나하나를 매우 잘 알았는데 by heart, 외워서.
플러스 데스칸트. 데스칸트도 알고 있었다. 데스칸트는 화음이에요. 화음까지도 다 알고 있었다. Perhaps that was what a Catholic indoctrination had been for. 그것이 바로 카톨릭 교육이 had been for, 있었던 이유였을 것이다. 그래서 여기서 what for는 이유예요. 크리스마스 교육이 존재했던 이유일 것이다. And the ancient old Welshman headmaster, 그리고 되게 오래된, 그러니까 ancient old는 뭐 고대 정도로 오래된, 그러니까 아주 오래된 웨일스 출신의 교장 선생님은 who took them for singing. 그들을 노래를 하도록 이제 그들을 데려가셨는데, 그가 기억이 난다. Remember him. The old head before the new younger head came. 새로운 젊은 교장이 오기 전에 있었던 오래된 교장 선생님. He was kindly. 그는 자상했다. Which made a change. 그것이 그를 이제 다르게 보였다. 변화를 만들었다니까 그를 다르게 보였는데, and in between the singing, 그리고 노래와 노래 사이에 he'd stop the class. 그는 학생들을 멈추게 하시고, arms out, 팔을 펼치시고, hands open, 손바닥을 쫙 펼치고, 착 펼쳤다. Like an old-time actor on a stage. 무대 위에 있는 옛날 배우처럼. And tell them stories. 그리고 그들에게 이야기를 해주시곤 했다. Instead of teaching anything. 어떤 것을 가르치는 대신에. He was tweedy. 그는 느긋하고, tweedy, 느긋한, bright-eyed. 이거는 뭐 눈이 초롱초롱한 거니까 뭐 활달한 이렇게 해석본에 나왔어요. Always a certain scent all around him. 그리고 그 주변에는 항상 특정한 냄새가 있었는데, medicine은 약품 같은 냄새였어요. 약, not unpleasant. 불쾌하지는 않은 냄새였다. And he was a man from a time. 그는 어떤 시대 출신의 사람이냐면은 so truly in the past. 너무나도 과거의 시간으로부터 온 사람이어서 to them, 그들에게는 that. 그들은 학생들이죠. 학생들에게는 이 사람이 너무너무 오래된 옛날 사람이라서 that the whole class, 전체 그 반이 took him and his stories, 그와 그의 이야기들을 뭐로 간주했다? as seriously as, 받아들였는데 진지하게 받아들였다. If they'd come direct from God, 그와 그의 이야기들이 신으로부터 직접 온 것처럼 진지하게 받아들였다. 여기서 they는 him and his stories가 돼요. 예를 들어, he'd told them, 그는 그들에게 말해주곤 했다. The one about the famed artist. 아주 유명한 예술가의 이야기를 해주곤 했는데, who'd drawn nothing but a circle on a piece. 자, nothing but은 단지 이런 뜻이야. only랑 똑같아. 단지, piece of canvas, 캔버스 위에다가 동그라미만 그렸었던 예술가. with a piece of charcoal. 석탄 한 조각으로. When the emperor's messengers arrived, 황제의 사신이 도착했을 때 캔버스 위에다가 그냥 동그라미만 띡 그려 넣은 그 유명한 화가의 이야기도 해주었대요. 아, 그, 근데 그 emperor's messenger는 황제의 사신은 sent to him, 그에게 보내진 황제의 사신이죠. 그래서 그는 그 유명한 예술가를 얘기하겠지. To command him to paint for the emperor. 엠퍼러를 위해서 그로 하여금 그림을 그리도록 명령하도록 그에게 보내진 메신저. For the emperor, 뭐를 그리냐면은 the world's most perfect picture. 세상에서 가장 완벽한 그림을 그리도록 황제를 위해서 그림을 그리도록 이 예술가에게 명령을 하기 위해 예술가에게 보내진 황제 사신이 왔을 때 그냥 요 그림, 그 캔버스 위에다 동그라미 하나 이렇게 딱 그려서 황제한테 보냈다는 거죠. Give him this. 이것을 그에게 주시오. 자, 이것은 그는 여기서 황제가 되겠죠. emperor. What other stories had that old head told them? 자, 그 오래된 옛날 교장이 그들에게 이야기해준 다른 이야기들은 무엇이 있을까? This one. 이것이 있다. A man murdered another man in a stony field. 돌이 많은 밭에서 한 남자가 다른 남자를 죽였다. 살인했다. They'd had a disagreement. 그들은 의견의 불일치를 가졌었다. About something, 무언가에 관해서.
And one hit the other. 그리고 한 사람이 다른 한 사람을 때렸는데 over the head. 머리를 때렸죠. With a big round stone. 커다란 둥근 돌로 머리를 때렸다. Stone as big as a head. 머리만큼 큰 돌이었다. This killed the other man. 이것이 그 다른 사람을 죽이게 되었다. So the man who killed him. 그래서 그 사람을 죽였던 남자는, 즉 살인자는 scanned the landscape. 그 밭을 살펴보고 all around them. 그들 주변에 있는 뭐 인근 그 주변을 다 살펴봤다. As far as 뭐만큼 멀리 he could see. 그가 볼 수 있을 만큼 멀리. To see 뭐뭐를 살펴보기 위해 if anyone might have seen it happen. INFP는 뭐뭐이었을 수도 있다 이런 뜻이죠. 그래서 그것이 일어나는 것을 보았을 수도 있는 누군가가 있는지 없는지를 살펴보기 위해서 주변을 막 훑어보았다. 여기서 if는 뭐뭐인지 아닌지 이런 뜻으로 쓰인 명사절 접속사예요. Nobody, 아무도 없었다. He went home and got a shovel. 그는 집에 가서 삽을 가져왔다. He dug a big hole. 그는 큰 구덩이를 팠다. In the field, 밭에다가. And rolled the dead man into it. 그리고 그 구덩이에다가 죽은 시체를 굴렸다. Then he dropped a heavy stone. 그리고 나서 그는 무거운 돌을 떨어뜨렸다. Over the side of a bridge into the river. 그 뭐죠? 그 다리의 한쪽 면에서 다리의 한 면에서 강을 향해 무거운 돌은 버려버렸다. 이게 흉기질, 살인 도구. He went down to the side of the river. 그는 강가로 내려가서 and washed himself. 스스로를 씻기고. 스스로를 씻긴 거니까 자기가 그냥 씻은 거야. And dusted down his clothes. 그리고 옷에 있는 먼지를 털었다. But he couldn't get away from the thought of. 하지만 그는 벗어날 수가 없었다. Get away from 뭐로부터 벗어나다. The thought of the dead man's broken head. 그 죽은 남자의 깨진 머리의 생각을 벗어날 수가 없었다. The thought of it, 그 깨진 머리에 대한 생각은 followed him wherever he went. 그가 가는 어느 곳에나 그를 뒤따라왔다. So he went to the church. 그래서 그는 교회에 갔다. 성당에 갔다. Bless me, Father. 신부님 용서해 주세요. For 왜냐하면 I have sinned. 저는 죄를 지었습니다. I fear God won't be able to forgive what I've done. 저는 내가 했던 행위를 신이 용서할 수 없을까 봐 두렵습니다. The priest, 성직자, 즉 신부님이죠. 신부님, who was a young man too. 역시 젊은 신부님이었는데 그 신부님은 reassured him. 그를 안심시켰다. That. 어떻게 안심시켰냐면 if he confessed and made a true good penance. 그가 고백을 하고 고해성사를 한다 그러죠. 고해성사를 하고 진정한 좋은 보속을 한다면 보속은 이제 내가 고해성사를 하고 나서 이렇게 뭐 기도하는 게 있어. 그 기도를 하면 보석을 했다 이렇게 얘기해. Then of course he'd be forgiven. 그렇다면 물론 그는 용서받을 것이라고 그를 안심시켰다. 그랬더니 이렇게 고백을 해요. I've killed a man. 저는 한 사람을 죽였습니다. I buried him in the cornfield. 저는 그를 옥수수 밭에 묻었어요. The man said. 그 남자가 말했다. I hit him with a stone. 나는 돌로 그 사람을 때렸어요. And he fell down dead. 그리고 그는 쓰러져 죽었어요. Drop the stone. I did it. 나는 내가 그 행위를 했던 돌을 I did it with죠. 여기까지. which가 생략이 된 거야. 내가 그 행위를 했던, 즉 살인을 했던 돌을 가지고 살인한 거니까 뒤에 with 들어간 거야. 돌을 강에다가 빠뜨렸어요. The priest, 그 신부님은 nodded behind the darkened window. 어두운 창 뒤에서 고개를 끄덕였다. The little grill은 쇠창살이야. full of holes. 근데 그 창은 수많은 구멍들이 나 있는 작은 쇠창살이었다. He gave the man his penance. 성직자는 그래서 프리스트예요. 프리스트는 살인자에게 보속을 주었고, and he said the words of absolution. 그는 뭐지? 고해의 기도. absolution이 고해 맞을걸? 사죄경. 사죄경의 기도를 말했다. So the man went out and sat in the church. 그리고 그 남자는 밖으로 나와 교회에 앉았다. And said the prayers and was forgiven. 그리고 기도를 했고 was forgiven. 용서를 받았다.
Years passed. 시간이 수십 년이 지났다. Decades. 수십 년이 지났다. And the whereabouts of the man. 자, whereabouts은 행방이란 뜻이야. 행방. 그 남자의 행방. Who died. 죽었던 남자의 행방은 ceased to concern or worry anyone. 누군가를 걱정시키거나 근심시키지 않았다. cease는 멈추다 이런 뜻이에요. Everyone who cared. 그를 신경 썼던 모든 사람은 had died. 다 죽었고 and everyone else. 다른 모든 사람들은 forgot him. 그 죽은 사람을 잊어버렸다. One day, 어느 날, an old man met an old priest by chance. 그 늙은 남자가 늙은 그 신부님을 우연히 만났다. by chance. 우연히. 잠깐만, 여기 whereabout. 아까 하이라이트 안 했죠? 자, 우연히 만났다. On the way into town. 마을로 가는 길에. And he recognized him. 그리고 그는 그를 알아보았다. And said, 말했다. Father, 신부님, shake me by the hand. 신부님 하고 얘기했다. 어, 악수를 하시죠? 라고 얘기했어요. I don't know if you remember me. 저는 당신이 저를 기억하시는지 아닌지 알지 못합니다. 그래서 여기 역시 if가 명사절 접속사로 뭐뭐인지 아닌지 이렇게 해석이 되죠. They traveled to town together. 그들은 마을로 함께 이동했다. And chatted about all sorts of things. 모든 것들에 관해서 이야기를 나누었다. Family life and the things that had changed. 인생과 가족, 그리고 바뀐 것들. The things that had stayed the same. 똑같이 남아있는 것들. 이런 것들에 관해서 이야기를 했다. Then, 그리고 나서 as they drew close to the town. 그들이 마을에 가까워졌을 때 The old man said, 노인은 말했다. Father, 신부님, I'd like to thank you. 감사를 드리고 싶습니다. For helping me all the years ago. 예전에 저를 도와주셨던 일에 대해서 감사드리고 싶습니다. I'd like to thank you for not telling anyone. 저는 당신에게 감사합니다. 아무에게도 말하지 않은 것에 대해서. 무엇을? What I did. 내가 했던 것에 관해서. What you did. 당신이 무엇을 했나요? The old priest said. 늙은 그 신부님이 말했다. When I killed a man with a stone. 내가 그 남자를 돌로 죽였을 때, the old man said. 노인이 말했다. And buried him in the cornfield. 그리고 그를 옥수수밭에 묻었을 때입니다. 그때를 말합니다. 라고 노인이 얘기했다. The old man took a flask out of his pocket. 그 노인은 그의 주머니에서 술병을 꺼내 and offered the old priest a drink. 그 늙은 신부님에게 술 한 잔을 권했다. The priest drank a toast with the man. 그 신부님은 그 남자와 건배를 하며 술을 마셨다. They nodded to each other. 그들은 서로에게 고개를 끄덕였고 and said goodbye. 작별 인사를 했다. When they arrived in the market square. 그들이 시장 광장에 도착했을 때. The old man went home. 노인은 집으로 갔다. The old priest, 그 늙은 신부는 went to the police. 경찰에게 갔다. The police, 경찰은 went to the cornfield. 그 밭으로 가서 and dug up some bones. 몇몇 뼈를 파냈고 and they came for the old man. 그리고 그들은 그 노인에게로 왔다. 그래서 그들은 폴리스예요. 경찰이. The old man was tried. 그 노인은 재판을 받았고 found guilty. 유죄 판결을 받았고 hanged in the jail. 감옥에서 교수형에 처했다. 이게 뭐 신부님 황당하네요. riven with. riven with 이거는 뭐뭐가 깃든이라는 뜻이야. 뭐뭐가 깃든. 천사가 깃든. The shops were shutting. 가게들은 문을 닫고 있었다. The light of day, 낮의 빛은 was almost gone. 거의 사라졌다. Sophia drove home. 소피아는 집으로 운전해 왔다. When she got home, 그녀가 집에 돌아왔을 때, she unlocked the front door. 그녀는 앞문을 열었다. She went through. 그녀는 통과하여 이제 부엌으로 갔다. She sat down at the table. 그녀는 테이블에 앉았다. She held her head in her hands. 그녀는 두 손으로 머리를 감쌌다. 자, 여기까지가 이제 소피아가 크리스마스 날 은행에 갔다가 돌아온 그 이야기가 됩니다. 자, 그리고 이제 아트 얘기가 나와. 아트는 아들이야. It was winter solstice. winter solstice는 동지라는 뜻이에요. 동지다. 동지. 동지는 밤이 제일 긴 날인 거 알고 있지? Art in London. 런던에 있는 아트는 is on a worn-out communal PC. 오래된 공동 PC 앞에 있다.
in 어디 안에 있는 what was once the reference bit of the library. 도서관의 한때는 문헌실이었던 곳 안에 있는 and now has a sign over its door. 그리고 지금은 그, 어, 그 라이브러리 what has 이게 what was 지금 이게 what was에 이제 넘버링 1번 이렇게 들어가야 되네요. 지금은 뭘 가지고 있는 것? 지금은 여기서 what 이제 생략된 거야. And what now has a sign 표지판을 가지고 있는 것. Over its door 문 위에 saying 뭐라고 말하는 표지판 Welcome to the Ideas Store 아이디어 가게에 오신 것을 환영합니다 라고 써져 있는 그러한 곳에 있는 낡은 PC 앞에 있다. He is typing random words into Google. 그는 무작위의 단어들을 구글에 치고 있다. To see 보기 위해서 if 뭐뭐인지 아닌지 또 나오죠. They come up 단어들이 나타나는지 아닌지를 보기 위해서 자동으로 infrequent infrequent search, 빈번한 자주 찾아보는 검색어 안에서 자동으로 등장하는지 아닌지를 보기 위해서 단어들을 치고 있다. such as 뭐뭐로서 등장하냐면은 dead or not, 죽은 것으로 등장하는지 안 죽은 것으로 등장하는지를 보기 위해서 단어를 쳐보고 있다. Most of them do. 대부분의 단어들은, 그래서 them은 words야. do는 뭐야? come up as dead예요. 죽은 것으로 나온대. And if they don't immediately come up as dead, 그리고 그것들이 즉각적으로 죽은 것으로 등장하지 않는다면, they pretty much always, 그들은 매우 거의 항상 will, 등장할 것이다. will come up as dead. 또 생략됐죠? come up as dead. If you type word plus is, 어떤 단어를 치고 더해서 뭘 더해? is를 치고 더해서 d까지만 쳐. 예를 들면 미키야, 미키 쳤는데 미키 is dead 이렇게 안 나와. 자주 찾아보는 검색어에. 그러면 뒤에다 is를 써. 그리고 d까지만 써. 그러면 항상 dead 이렇게 나온다는 거야. 추천 검색어에, 연관 검색어에. He has a little friction. 그는 frish, 프레션 전율이에요, 전율. 그는 모든 약간의 그 전율 같은 것을 느꼈다. He isn't sure. 그는 확신하지 못했다. What? Maybe masochism? masochism. 아마도 masochism. 이게 뭔 말이야? When he typed in art, then is an up it comes. 음? 그는 type in art라고 쓰고요. 예술 and is를 친다. and up it comes. 그리고 그것이 나온다. top answer on the top searches. 제일 먼저 그 해답이 나온다. top searches. 가장 많이 찾아본 그 저기 검색어에 제일 흔히 나오는 그 대답으로 이렇게 나온다. art is dead. art is까지만 쳤는데 dead가 나온다는 거야. Then he tried the word masochism. 그리고 나서 그는 masochism이라는 단어를 친다. masochism은 doesn't come up as dead. 죽었다고 나오지 않는다. Love. 하지만 사랑은 is definitely dead. 죽었다고, 분명히 죽었다고 나온다. masochism이 뭐냐면은, 가학성 뭐 이런 거야. 아마 그럴걸? 그래서 가학적인 사랑? 뭐 이런 걸 매저히즘이라고 얘기할 거야. 학대하는 것이 사랑이라고 착각하는 거. 근데 그런 거는 안 죽었다고 나오고 사랑은 죽었다고 나온대요. 그럼 아까 여기 위에 이건 뭐지? 아, 이 전율이 어느 정도의 전율을 느끼는데 그게 뭔지 모르겠대, 이 전율이. 아마도 메조이즘 같은 것일 수도 있대. 메조이즘은 가학성이라고 했잖아. 이것도 죽었다고 나오네? 이것도 죽었다고 나오네? 되게 가학성이 있잖아. 그래서 그런 식으로 느꼈을지도 모른다. 그런 얘기죠. this place, 이 장소는 he's in, 그가 있는 이 장소는 is the opposite of dead. 죽음의 정반대에 있다.
It is buzzing. 아주 북적거린다. buzzing. buzzing은 북적북적 하는 거예요. It's full of people doing things. 이 장소는 뭔가를 하는 사람들로 가득 차 있다. It was quite difficult. 매우 어렵다. To get a place on one of those old pieces. 오래된 PC 앞에 있는 자리를 얻기가 어렵다. And a lot of people are now. 그리고 많은 사람들이 are standing. 서 있다. Waiting for. 기다리면서. One of the only five that are working. 5개 중에 한 대를 기다리고 있다. That are working. 작동되는. 컴퓨터 얘기하는 거야. Some of the people in the queue. 자, 줄 서 있는 사람들의 일부는 have an urgent look. 아주 급한 모습을 가지고 있다. Like 뭐뭐처럼 there are things they really have to do soon. 그들이 정말 빨리 뭔가를 해야만 하는 것들이 있는 것처럼. One or two look frantic. 몇몇 사람들은 frantic. 되게 발을 동동, 그러니까 초조해하는 것처럼 보이는데요. 정신없어 보인다. 너무 초조해서 정신없는 것처럼 보인다. 정신없는. They pace about. 앞뒤로 왔다 갔다 하다 이런 표현이죠. 그들은 앞뒤로 왔다 갔다 한다. Behind the people in the PC cubicles. PC cubicle 안에 부스, PC가 있는 부스 안에 있는 사람들 뒤로 앞뒤로 왔다 갔다 한다. 부산스럽게. Art doesn't care. Art는 신경 쓰지 않는다. Today he doesn't care about anything. 오늘 그는 어떤 것에 관해서도 신경 쓰지 않는다. The famously gentle art. 유명하게도 관대한, 아주 유명하게도 관대한 art는 The thoughtful, generous, lyrical, sensitive art는 사력 있고 관대하고 서정적이며 sensitive, 섬세한 art는 is giving way to 양보한다. 근데 누구에게? No one else. No one else's needs. 다른 어떤 누구의 필요성에도 양보를 하지 않는다. 왜냐면 여기가 no one이 들어가니까, 그렇지? 그 어떤 누구에게도 양보하지 않는다. 이렇게 해석이 돼야 돼요. And 이 사람은 어떤 누구에게도 양보하지 않고 and is staying in this makeshift. 이러한 급조된 working cubicle. 그러면 이건 욕이에요. 이제 망할 이 큐비클에 머물고 있다. As long as 뭐뭐 하는 한 오래, 뭐뭐만큼이나 오래, he likes 그가 하고 싶은 만큼 길게, and as long as 그리고 또한 그가 선택한 만큼이나 길게 머물고 있다. 그래서 사람들이 막 바빠 보이지만 이 사람은 그냥 가만히 있는 거야. 안 움직이고 양보 안 하고. Out of gentleness, thoughtfulness, generosity, lyricism, 이러한 온화함, 사려 깊음, 관대함, 서정성, 그리고 감수성, 감성, 이런 것 중에서 only lyricism, 서정성만이 is dead, 죽었다. He has a lot of work to do. 그는 해야 할 일들이 많다. He also has a blog piece. 그는 또한 블로그 업무가 있다. To write about. 블로그에 쓸 블로그 글을 가지고 있다. 뭐에 관해서? Solstice. 이 동지에 관해서 쓸 블로그 글이 있다. And to upload. 그리고 그 업로드 해야 되는 일이 있다. Before it isn't solstice anymore. 더 이상 동지가 아닐 때까지. He types in blogs and then R. 그는 블로그라고 쓰고 R이라고 친다. Up he comes dead. 그리고 dead라고 나온다. He types in nature is. 그는 nature is라고 타이핑을 친다. It's one of the ones that need the extra D. 그 nature라는 단어는 one of the ones 단어들 중에 하나인데 어떤 단어들 that need the extra D. D라고 더 쳐줘야지만 dead라고 나오는 단어들 중에 하나이다. When he adds it, 그가 그것을 더할 때, 그것은 여기 D죠. D를 더할 때, up comes these suggestions. 돛이 일어났어요. 그래서 이게 먼저 나오고, 얘가 동사고, 얘가 주어지. 그래서 이러한 추천 검색어가 등장한다. Nature is dangerous. Nature is dying. Nature is divine. Nature is dead. Nature writers, however, doesn't come up as dead. 하지만 자연 생태 작가는 doesn't come up as dead. 죽었다고 나오지 않는다. When you type it in, 네가 자연 생태 작가라고 이제 썼을 때 a row of thumbnails come up. 한 줄의 그 썸네일 사진들이 나온다. Little pictures of the healthy looking faces of all great
all the greats. 모든 위대한 생태 작가들의 건강해 보이는 얼굴들의 작은 사진들이. past and present. 과거와 현재. He looks at them. 그는 그들의 사진을 본다. The little thoughtful faces. 작은 사려 깊은 얼굴들을. The world understanders. 세상을 이해하는 얼굴들. In their row of tiny online squares. 한 줄의 작은 온라인에 등장하는 네모들 속에 있는 사진들을 의미하죠. And feels a terrible sadness at his core. 그리고 자신의 중심에서 끔찍한 슬픔을 느낀다. Can natures change? 자연이 과연 바뀔 수 있을까? he, 어, 자연이 변화할 수 있을까? 자연적 천성이 변할 수 있을까? Because he is feckless. 여기서, 여기서의 feckless는 무책임함인 뜻이야. 왜냐하면 그는 무책임하기 때문에. He's a selfish fraud. 그는 이기적인 사기꾼이기 때문에. 사기꾼. 아이고. Things never goes wrong. 일들은 그렇게까지 망하진 않는다. Do they in real nature's life? 일들이 그렇게 망할 수 있을까? 진짜 생태 작가들의 삶에서 that they can't solve it or salve it by writing about nature. 그들이 자연에 관해서 글을 씀에 의해서 해결할 수 없을 정도로 또는 해소할 수 없을 정도로 정말로 일들이 그렇게 나빠질 수 있을까? 진짜 생태 작가들의 삶 속에서 And look at him. 그리고 그를 보아라. Charlotte is right. 샬롯이 맞았다. He's not the real thing. 그는 진짜가 아니다. Charlotte. 샬롯은 his mother is expecting him and Charlotte in Cornwall in 3 days time. 그의 엄마가, 그래서 아트예요. 아트의 엄마는 그와 샬롯을 기다리고 있다. 3일 안에 컨월에 그가 샬롯과 함께 오기를 기다리고 있다. 알고 계신다. 온다고 알고 계신다.